हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक है यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आप समस्त भलरे अच्छा। तो आज रही आपण सोशल स्टडीज इंपोर्टाट प्रश्न सब जहाँकि आपंकर ओटीटी एग्जाम रे बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने ए चैनल रे प्रथम थर विजिट कर चैनल टी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदे जहाँफल आग को आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपंक पाक पहुँचो। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डे नक क्लास टी को आरंभ करिया। देखंतु प्रथम प्रश्न मौलिक शिक्षार अंतर्गत श्रेणीगुड़िक है प्रथम रु अष्टम, प्रथम रु सप्तम, पंचम रु अष्टम ना प्रथम रु पंचम कौन हम राइट आंसर। मौलिक शिक्षार अंतर्गत श्रेणीगुड़िक होउछि प्रथम रु अष्टम है ऑप्शन ए हो राइट आंसर प्रथम रु अष्टम। नेक्स्ट देख पिले भारतीय संविधान केउ धारा रे मौलिक शिक्षा विषय उल्लेख रही। भारतीय संविधान केउ धारा रे मौलिक शिक्षा विषय उल्लेख रही कौन हम राइट आंसर। भारतीय संविधान केउ धारा रे मौलिक शिक्षा विषय उल्लेख रही कौन हम राइट आंसर धारा 45 है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान धारा 45 रे मौलिक शिक्षा विषय उल्लेख रही। ठीक अच्छे मन रखिए पिले। नेक्स्ट शिक्षार निम्न लक्ष्य मान मध्यरु केउटी भारतीय संविधान रु आसी। शिक्षार निम्नलिखित लक्ष्य मान मध्यरु केउटी भारतीय संविधान रु आसी। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी गणतांत्रिक नागरिकता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी उपरोक्त मध्यरु समस्त कौन हम राइट आंसर। ऑप्शन डी उपरोक्त मध्यरु समस्त ऑप्शन डी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट तुमे काहीकि शिक्षा को निजर पेशा भाव में ग्रहण करिवो। तुमे काहीकि शिक्षा को निजर पेशा भाव में ग्रहण करिवो। ऑप्शन ए तुम पितामाता यह चाहती, ऑप्शन बी तुम परिवार सदस्य मानक मध्यरु केही एही पेशार नाहांती, ऑप्शन सी तुम मन को प्रभावित करिया निमंते तुमे अधिक स्वाधीनता पाइबो, ऑप्शन डी तुम घर पाखरे चाकरी करिया निमंते पसंद करिवो कौन हम राइट आंसर। तुमे काहे शिक्षा को निजर पेशा भाव में ग्रहण करिवो। ऑप्शन सी तुम मन को प्रभावित करिया निमंते तुमे अधिक स्वाधीनता पाइबो हैला ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट शिक्षण कहले निम्न गुड़िक मध्यरु केउटी को बुझाई। शिक्षण कहले कौन पिले ऑप्शन ए बोधगम्य व्यवहार दूरे रहिबा, ऑप्शन बी व्यवहार को परिमार्जित करिबा, ऑप्शन सी पूर्णता प्राप्ति करिबा, ऑप्शन डी उपरोक्त मध्यरु समस्त कौन हम राइट आंसर। शिक्षण कहले व्यवहार को परिमार्जित करने को बुझाए है ऑप्शन बी राइट आंसर। शिक्षण कहले कौन पिले ना व्यवहार को परिमार्जित करवा ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक अच्छे मन रखियो। नेक्स्ट निम्नलिखित मध्यरु शिक्षा विषय रे केउटी सत्य नुहे। निम्नलिखित मध्यरु शिक्षा विषय रे केउटी सत्य नुहे। ऑप्शन ए यह सामाजिक नियंत्रण एक परोक्ष संस्थान भाव में कार्य करिथाई, ऑप्शन बी निज संस्कृतिर इतिहास को संरक्षित करी यह सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करिथाई, ऑप्शन सी यह उपाधि प्रदान करी अनेक बेकार युवक सृष्टि करिथाई ना ऑप्शन डी यह सामाजिक संस्कार और प्रगति को प्रोत्साहित करिथाई कौन हम राइट आंसर। ऑप्शन सी है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यह उपाधि प्रदान करी अनेक बेकार युवक सृष्टि करिथाए है कौन यह उपाधि प्रदान करी अनेक बेकार युवक सृष्टि करिथाए तो यह कौन पिले ना शिक्षा विषय रे यह सत्य नुह। ठीक अच्छे। नेक्स्ट शिक्षा किपरि समाज परिवर्तन एक शक्तिशाली माध्यम हो पारिबो। शिक्षा किपरि समाज परिवर्तन एक शक्तिशाली माध्यम हो पारिबो। ऑप्शन ए विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को शक्तिशाली करने द्वारा, ऑप्शन बी मूल्यांकन पद्धति परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन सी विद्यालय रे प्रचलित पाठ्यपुस्तक परिवर्तन द्वारा ना ऑप्शन डी शिक्षादान प्रणाली रे परिवर्तन करने द्वारा कौन हम राइट आंसर। ऑप्शन ए विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को शक्तिशाली करने द्वारा है
অপশন এ হইব রাইট আনসর। ঠিক আছে, তাহলে শিক্ষা কিপরি সমাজ পরিবর্তনর এক শক্তিশালী মাধ্যম হইপারিব না বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি শক্তিশালী করা যায় তেবে শিক্ষা সমাজ পরিবর্তন এক শক্তিশালী মাধ্যম হইপারিব। ঠিক আছে, তো অপশন এ হইব রাইট আনসর। নেক্সট, ଭାରତର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏହାର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏହାର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମତାମତଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଦିଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ, ନା ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ସହିତ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷା ମନସ୍ତତ୍ଵ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର ଇତିହାସ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ସି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ମନସ୍ତତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅରବିନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଅପସନ୍ ସି ଟାଗୋର, ଅପସନ୍ ଡି ବିବେକାନନ୍ଦ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅରବିନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଗତିକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ? ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଗତିକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ? ଆଦର୍ଶବାଦ, ପ୍ରକୃତିବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ବାସ୍ତବବାଦ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? କାହିଁକି କୁହାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ ସେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟତା ଆଣିବା। ଅପସନ୍ ସି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ? କେଉଁଟି ପିଲେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ ନାହିଁ? ସମାନ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱରୂପ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଓ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ସୁଯୋଗର ସମାନୀକରଣ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଏହା କ'ଣ ପିଲେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୌପଚାରିକ ପଦ୍ଧତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷା, ଆଇନ, ଧମକ, ନା ପ୍ରଥା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୌପଚାରିକ ପଦ୍ଧତି? ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଥା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରଥା। ନେକ୍ସଟ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞତାର କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞତାର କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏକଥା କହିଥିଲେ ପ୍ଲାଟୋ, ନା ଗାନ୍ଧୀ, ନା ବିବେକାନନ୍ଦ, ନା ଟାଗୋର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏହା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କୋଠାରୀ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ନିୟମ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ, ମାତୃଭାଷା, ଦ୍ୱିଭାଷୀ ସୂତ୍ର, ନା ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କୋଠାରୀ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ନିୟମ କ'ଣ ପିଲେ?
ଅପସନ୍ ଡି ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କିଏ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କିଏ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବେଣ୍ଟିକ୍, ଅପସନ୍ ବି ମ୍ୟାକଲେ, ଅପସନ୍ ସି ଡେଲହାଉସି ନା ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ମ୍ୟାକଲେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଅପସନ୍ ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଅପସନ୍ ସି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ, ଅପସନ୍ ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେବ? କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଅଥବା ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରତିକଳ୍ପର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ 3ରେ। 4ରେ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ନିଷ୍କର୍ଷ। ବୁଝାଉଛି? ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚଳକ କିଏ ଥିଲେ? ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚଳକ ଥିଲେ ଷ୍ଟିଫେନସନ୍, ପିଆଜି, ପାର୍କର ନା ଜନ୍ ଡ୍ୟୁବେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଜନ୍ ଡ୍ୟୁବେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଉପକଳ୍ପନ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଉପକଳ୍ପନ। ଅପସନ୍ ଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ବି ଏକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଧରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଣିତ ଏକ ଉପକଳ୍ପନ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଭବିଷ୍ୟତ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ଏହା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ଉପକଳ୍ପନ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷିତ ଆକଳନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଭବିଷ୍ୟତ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ଏହା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ଉପକଳ୍ପନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜ୍ଞାନର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଭକ୍ତିରେ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନିମ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜ୍ଞାନର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଭକ୍ତିରେ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟବହାରବାଦୀମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ଘଟଣାଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣବାଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ମାନବବାଦୀ ନା ଅପସନ୍ ଡି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନିମ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜ୍ଞାନର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଭକ୍ତିରେ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟବହାରବାଦୀମାନେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବ୍ୟବହାରବାଦୀମାନେ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି 2005 NCFରେ ନାହିଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି 2005 NCFରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସର୍ବବିକାଶ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିଭାଷୀ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଜ୍ଞାନର ଗଠନ ନା ଅପସନ୍ ଡି କୋହଳ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁଟା 2005 NCFରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିଭାଷୀ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୱିଭାଷୀ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷକତାକୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନଜନକ ପେଶା ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି? ଶିକ୍ଷକତାକୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନଜନକ ପେଶା ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସମାଜ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନୈତିକହୀନତା ସେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍,
ঠিক ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଅପସନ୍ ଡି ପେଶାଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ନେକ୍ସଟ, ତତ୍କାଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଗବେଷଣାଟି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ତତ୍କାଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଗବେଷଣାଟି କ'ଣ? ମୌଳିକ ଗବେଷଣା, କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା, ନା ପରୀକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା, ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଭିତ୍ତିରେ ଗବେଷଣା ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତତ୍କାଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଗବେଷଣାଟି ହେଉଛି କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଭିତ୍ତିରେ ଗବେଷଣା। ମନେ ରଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେବା ଉଚିତ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରୀନ୍, ଅପସନ୍ ବି କ୍ଲାର୍କ, ଅପସନ୍ ସି ମରିସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଟାଗୋର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି କ୍ଲାର୍କ ହେଲା। କ୍ଲାର୍କ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ? ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଅସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଉପକଳ୍ପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନିକତାର ନୀତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ? ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସମାଜ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ପରିବାର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପରିବାର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ତେବେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ନା ପରିବାର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୋବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର ଭିତ୍ତିକ ନୀତି ରହିଛି? ମନୋବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର ଭିତ୍ତିକ ନୀତି ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଏଥିକ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ଲଜିକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଆସ୍ଥେଟିକ୍ସ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଏଥିକ୍ସ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।